انسانی تاریخ میں ظلم اور جبر کی بے شمار داستانیں ملتی ہیں، لیکن چند حکمران ایسے بھی گزرے ہیں جن کی درندگی نے تاریخ کے سیاہ ترین باب رقم کیے۔ انہی میں ایک نام تھا یوگینڈا کے بدنام زمانہ آمر ایڈی امین کا، جسے دنیا یوگینڈا کے ہٹلر کے نام سے جانتی ہے۔ اقتدار اگر غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو ایک ملک کیسے جہنم بن جاتا ہے، یہ کہانی ہے یوگانڈا کے سب سے خوفناک عامل ایڈی امین کی۔ ایڈی امین یوگانڈا کا بدنام ترین آمر اس لیے مشہور ہوا کیونکہ اس نے 1971 سے 1979 تک انتہائی ظالمانہ حکومت کی۔ اس کے دور میں لاکھوں افراد، 3 لاکھ سے 5 لاکھ قتل ہوئے، مخالفین کو بے دردی سے ختم کیا گیا۔ اس پر آدم خوری کے الزامات لگتے رہے۔ کچھ سابق اہلکاروں اور گواہوں نے دعوے کیے ان کی آنکھوں نے وہ لرزہ خیز منظر دیکھا ہے جب وہ انسانی گوشت کھا رہا تھا۔ میں ہوں سہیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ہیون، تاریخ کی وہ داستانیں جو آج بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ ایڈی امین دادا کی پیدائش 1925 کے آس پاس برطانوی نوآبادیاتی یوگانڈا کے شمال مغربی علاقے کوبوکو میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک غریب اور پسماندہ خاندان سے تھا۔ بچپن ہی سے ان کی پرورش سخت حالات میں ہوئی، جس نے ان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالا۔ ایڈی امین نے باقاعدہ اور اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی۔ ان کی ابتدائی تعلیم محدود رہی اور وہ اسکول میں زیادہ عرصہ نہ رہ سکے۔ کم عمری میں ہی وہ محنت مزدوری اور جسمانی کاموں کی طرف مائل ہو گئے۔ ایڈی امین نے 1946 میں برطانوی نوآبادیاتی فوج کنگ افریقن رائفلز میں ایک باورچی کک کے طور پر شمولیت اختیار کی تھی۔ بعد میں اس کی جسمانی طاقت اور قد کاٹ کی وجہ سے اسے فوجی تربیت دی گئی۔ 1949 میں ایڈی امین کو برطانوی نوآبادیاتی فوج کنگز افریقن رائفلز کے ساتھ کینیا بھیجا گیا۔ اس کا مقصد فوجی تربیت اور عملی جنگی تجربہ حاصل کرنا، برطانوی فوجی کارروائیوں میں حصہ لینا، خاص طور پر ماؤ بغاوت کے خلاف آپریشنز، تشدد اور طاقت کے استعمال میں مہارت حاصل کی۔ برطانوی افسران کی نظر میں آیا، جس سے اس کی فوجی ترقی ہوئی۔ ایڈی امین دادا کو برطانوی نوآبادیاتی فوج کنگز افریقن رائفلز KAR میں سارجنٹ کے عہدے پر ترقی ملی۔ 1959 میں ترقی۔ ایڈی امین کو 2nd کلاس رینک آفیسر کی حیثیت سے ترقی دی گئی۔ یہ اس وقت کی فوج میں ایک اہم قدم تھا۔ 1962 میں یوگانڈا آزاد ہوا، مگر سیاسی عدم استحکام برقرار رہا۔ ملٹن اوبوٹے اقتدار میں آئے۔ یوگانڈا مختلف قبائل اور سلطنتوں، خاص طور پر بوگانڈا پر مشتمل تھا۔ آزادی کے بعد یہ گروپ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، جس سے مرکزی حکومت کمزور ہوئی۔ بوگنڈا اپنی خود مختاری چاہتا تھا، جبکہ نئی حکومت ایک مضبوط سینٹرل اسٹیٹ بنانا چاہتی تھی۔ اس تکرار نے فوراً سیاسی بے چینی پیدا کی۔ 1962 میں آزادی کے بعد یوگانڈا ایک وفاقی نظام کے تحت چل رہا تھا، جس میں بوگانڈا سمیت روایتی بادشاہتوں کو خاص خود مختاری حاصل تھی۔ ملٹن اوبوٹے وزیر اعظم تھے، جبکہ ایڈورڈ موتیسا دوم صدر اور بوگانڈا کے بادشاہ تھے۔ 1965-66 میں اوبوٹے پر الزام لگا کہ وہ فوجی افسران، خاص طور پر ایڈی امین کے ساتھ مل کر سمگلنگ اور بدعنوانی میں ملوث ہیں۔ پارلیمنٹ میں ان کے خلاف تحریک آئی، جس کے جواب میں اوبوٹے نے سخت قدم اٹھایا۔ فروری 1966 میں انہوں نے آئین معطل کر کے خود کو صدر مقرر کر لیا، کابینہ کو گرفتار کیا اور فوج کے ذریعے اقتدار مضبوط کیا۔ اسی سال فوج نے ایڈی امین کی قیادت میں بوگانڈا کے شاہی محل یعنی لوبیری پر حملہ کیا۔ موتیسا دوم جلا وطنی پر مجبور ہو گئے۔ ایڈی امین اسی کمزور نظام کے اندر طاقت جمع کرتے رہے، جو بالآخر 1971 کی فوجی بغاوت کا سبب بنا۔ وزیر اعظم ملٹن اوبوٹے نے انہیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا، جس سے امین کو طاقت اور اختیار دونوں ملے۔ جب سول حکومت کمزور ہوئی تو فوج سیاست میں گھس آئی۔ اس سے لوگوں کا جمہوری نظام پر بھروسہ ٹوٹ گیا۔ ملٹن اوبوٹے سنگاپور کے دورے پر تھے۔ اوبوٹے وہاں کامن ویلتھ ہیڈز آف گورنمنٹ کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ایڈی امین نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ جنوری 1971 میں ایڈی امین نے فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا۔ ابتدا میں عوام نے تبدیلی کو خوشائن سمجھا، مگر جلد ہی ملک ایک سخت آمریت کی طرف بڑھنے لگا۔ سیاسی جماعتیں معطل کر دی گئیں، پارلیمنٹ غیر مؤثر ہو گئی اور مخالف آوازوں کو طاقت سے دبایا جانے لگا۔
फौज रियासत का सबसे ताकतवर इदारा बन गई। 1971 में साबिक वजीर आजम मिल्टन ओबोटे के करीबी साथियों और हामी फौजी अफसरान को चुन चुनकर कत्ल किया गया ताकि पुराने इक्तदार की वापसी का रास्ता बंद किया जा सके। 1972 में बेनेडिक्टो किवानोका, जो युगांडा के पहले वजीर आजम और बाद-अज़ां चीफ जस्टिस थे, को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। वो कानून और आईन की अलामत समझे जाते थे, इसलिए उनका खात्मा अदालती निज़ाम के ज़वाल की वाज़ेह मिसाल बना। 1974 में आर्च बिशप जानानी लूम, जो इंसानी हुकूक और रियासती तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, को कत्ल कर दिया गया। उनकी हलाकत ने आलमी सतह पर ईदी अमीन की हुकूमत को बेनकाब कर दिया। ईदी अमीन के दौरे इख्तिदार में रियासती सतह पर तशद्दुद को एक मुनज़्ज़म पॉलिसी के तौर पर अपनाया गया। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक इस दौर में 5 लाख अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ख़ास तौर पर आचोली और लांगो कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले तालीम याफ्ता, बाअसर और खुशहाल अफराद को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, ताकि उभरती हुई क़यादत और किसी भी मुमकिना सियासी मज़ाहमत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। ये इतना ज़ालिम हुक्मरान था कि लोगों में खौफ व हरास फैलाने के लिए लोगों को जिंदा मगरमच्छ के सामने डाल देता, तालाब में बिजली छोड़कर उसमें लोगों को उसमें डाल देता, कभी कभी लोगों को मार कर खा भी लेता था। 1972 में ईदी अमीन ने युगांडा से एशियाई नस्ल शहरियों को मुल्क बदर करने का हुक्म दिया। सरकारी मौक़िफ़ ये था कि एशियाई अक़लियत मईशत पर काबिज़ है और मकामी आबादी को मौक़े नहीं मिल रहे। दरहकीकत ये फ़ैसला अवामी हिमायत हासिल करने, तवज्जो हटाने और इक़्तिदार मजबूत करने की हिकमत अमली था। एशियाई बरादरी तिजारत, सनत और बैंकारी की रीढ़ की हड्डी समझी जाती थी। इनके जाने से कारोबार बंद हो गए, सप्लाई चेन टूट गई और महंगाई में तेज़ी से इजाफा हुआ। हुकूमत ने खालीशुदा कारोबार फ़ौजी अफसरान में तकसीम किए, मगर इंतज़ामी सलाहियत की कमी के बायस निज़ाम नाकाम हो गया। बैनुल-अक़वामी सतह पर युगांडा तन्हाई का शिकार हुआ, सरमायाकारी ख़त्म हुई और मईशत कई साल पीछे चली गई। ये फ़ैसला ईदी अमीन के दौर का सबसे तबाहकुन कदम साबित हुआ। हेनरी खेबमा ने ईदी अमीन के दौरे हुकूमत में इब्तिदा में सरकारी ओहदे संभाले, हत्ता के वज़ीर सेहत भी रहे। वक्त के साथ उन्होंने हुकूमत के अंदर होने वाले जुल्म, कत्ल और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को करीब से देखा। 1977 में जान के खतरे के बायस वो बरतानिया फरार हो गए। वहाँ उन्होंने अपनी मशहूर किताब लिखी, अ स्टेट ऑफ ब्लड, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन, जिसमें ईदी अमीन हुकूमत के अंदरूनी राज, काबीना और फ़ौज के फ़ैसलों की हकीकत बराह रास्त ज़ाती मुशाहिदात के साथ बयान की गई हैं। ईदी अमीन के दौरे हुकूमत के दौरान वाइस प्रेसिडेंट जनरल मुस्तफ़ा अदरीसी थे। वो ईदी अमीन के करीबी साथी और फ़ौजी कमांडर थे। अलबत्ता अप्रैल 1978 में एक मुश्तबा कार हादसे हुआ, जिसकी वजह से वो आर्जी तौर पर मिस्र गए। इस दौरान ईदी अमीन ने अदरीसी को अपने ओहदे से हटा दिया। फ़ौजी कशमकश का आगाज़ अदरीसी के हामी फ़ौजी ईदी अमीन की इस कार्रवाई से नाराज़ हुए। अमीन के हामी फ़ौजी और अदरीसी के हामी फ़ौजी के दरमियान फ़ौजी लड़ाई और तसादुम शुरू हो गया। ये तसादुम इब्तदाई तौर पर छोटा था, मगर इससे ईदी अमीन की हुकूमत में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। इदरीसी के हामी या को गिरफ्तार किए गए या मुल्क बदर कर दिए गए, जिससे बगावत नाकाम हुई। ईदी अमीन के दौर में युगांडा के हमसाया ममालिक से ताल्लुकात मुसलसल ख़राब होते गए। ख़ास तौर पर तंजानिया के साथ कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़ुआत और सियासी दुश्मनी पहले ही मौजूद थीं। 1978 में ईदी अमीन ने एक बड़ा और ख़तरनाक फ़ैसला करते हुए तंजानिया के सरहदी इलाके कागेरा पर फ़ौजी हमला कर दिया। इस कार्रवाई को उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती समझा जाता है। जवाब में तंजानिया की फ़ौज ने युगांडा के जलावतन बागियों के साथ मिलकर भरपूर जवाबी हमला शुरू किया। ये मुश्तरका कार्रवाई आगे चलकर ईदी अमीन की हुकूमत के खात्मे का सबब बनी। 1979 में कंपाला पर कब्जे के बाद ईदी अमीन की हुकूमत ख़त्म हो गई। वो पहले लीबिया पहुंचा और बाद-अज़ां सऊदी अरब चला गया, जहां उसे सियासत से दूर रहने की शर्त पर पनाह मिली और बकिया ज़िंदगी खामोशी और बीमारी में गुजारी। 2003 में सऊदी अरब ही में उसका इंतकाल हुआ। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
आपकी सपोर्ट ही हमारा हौसला है।